So coming back to our classes, what we discussed in the last class is we had an overview of the syllabus which is prescribed. I think it is yet to be completed. And before that, we had a discussion about the course objective as well as course outcome, what you're supposed to know, what you're supposed to learn. We discussed that. And after that, we had a brief overview of unit 4, I think, if I'm not wrong. So unit 4 na discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, right? So we'll continue with that. Let me share the screen first. Yes. I think slide visible ಇದೆಯಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ slides? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. Okay. Now, so we are in unit 4. I hope you still remember that. I will be handling unit 4 and 5, and Mushalin sir is going to be we're going to handle the first 3 units for the semester. So with that understanding, we will be proceeding to unit 4 and its syllabus. We will have an overview of the same. 1 minute, there are a few more students are still coming. Yes. Course outcome we discussed. I'm not wrong. Yes, this is done. Yes, overview of the syllabus of unit 4. So what we are supposed to see in unit 4? Unit 4, as I told you earlier, it deals with partnership law in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಮುಗಿದಿತ್ತಾ? ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಾ? Can anyone assist in this regard? Where we stopped exactly? This is done. Nature of partnership, important definitions under partnership. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಒಬ್ರು. Am I audible? From this slide you have to start. From this slide only. Okay. Yes. Okay. So first of all, we will be looking into the introduction to the concept of partnership. What do you mean by this term partnership? Why it is being used? What is the role it plays in the realm of transactional laws and the business world? Because this is part and parcel of business law. Partnership law is part and parcel of business law. So what is the role of partnership in the business will be discussed, and then we will be moving on to the next part, that is nature of partnership. Yes, to say something as a partnership firm as such, what should be there? In fact, elaborate provisions are made under Partnership Act as to the nature of partnership, which we'll be discussing in the future in greater details. So nature of partnership is the next important thing which we'll be looking into in your unit 4. ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತದ್ದು, ಅವು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೇನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1932. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1932ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. Some important definitions are given in section 2 of Partnership Act. ಆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1932. We will be looking into that. Next comes the difference between partnership and other forms of business organizations. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ಇದಾವೆ. We will be discussing that in the introduction to the partnership. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀವಿ. There are many forms of business organizations are there. So now what is the place of partnership there? ಅಂತ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಎಂತದ್ದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್. I don't know why the slide is moving on its own. Let me just check it out. So difference between partnership and other forms of business organizations. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಅದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್.
Same thing is going to be discussed in your future final year classes when you study company law. ಕಂಪನಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕಂಪನಿಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಪನಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ? ಇಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಮುಂದುವರಿತಾ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮಸ್ಟ್ ನೋ, is to clearly identify whether the relationship of partnership exists between two or more persons who may be doing business together. ಯಾರೋ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಬ್ರು ಮೂವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. We should be in a position to identify and determine the existence of partnership. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಜವಾಗಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ವೆನ್ there is a partnership, who are partners, what is the relationship, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. That's one more thing which we'll be learning in this syllabus. Next comes relationship of partners to one another. Let us take an example. In a joint family, relationship of members to each other, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪರಸ್ಪರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಲುಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಲುಗಾರರ ಅವರವರ ಮಧ್ಯೆನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್? ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಬೇರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಈ ಪಾಲುಗಾರರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಪಾಲುಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು? ನನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟೀಸು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ವಿವರವಾಗಿ. ಸೊ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಅದು ಓದ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ
ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರ್ಬೋದು. ಆ ಬೀರಿದಾಗ ಅಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಬಹುದು. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಪಾಲುಗಾರರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ 4. ಯೂನಿಟ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಇದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1932. ಅದನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇರೋದು ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್, ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1932 32ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಅದೇ ಆಕ್ಟ್ ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ 4. ಭಾಗ 3ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. If you have any doubts as far as this part is concerned, you can ask. Otherwise, we will proceed to Unit 5 to have an overview of Unit 5. Any questions? It's open for you. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಂತೀರಾ. If you have any doubts, you can please ask. Otherwise, we'll proceed. Shall I proceed? ಇದೀರಾ ಯಾರಲ್ಲ? ಎಸ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Okay, let me proceed to the next unit. Unit 4 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತೆ. Types of, yes, there are few more things which have been left out. That is few types of partners. Even ಇದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. Type of partners ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪಾಲುಗಾರರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಪಾಲುಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲುಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇವು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಿಯಮಗಳು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳೇನು. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್, 3-4 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೊರಗಾಕ್ಬೋದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದುವರಿತಾ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫರ್ಮ್ ನ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಅವರ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಪಾಲುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ನೋಂದಣಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇನು ಇರ್ಬೋದಾ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು. ಸೊ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, then what is the consequence of registration and what is the consequences of non registration of a firm? ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿವರವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ 5. Unit 5 is connected with sale of goods. ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿನಿಯಮ. So again, one of the most important legislation from the point of view of a common man. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ನಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ, ಕರಾರುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೆವರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಗಮನ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ,
ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು 1930ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ನೇಚರ್, ಸ್ವಭಾವ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತದ್ದು, ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. We'll be studying that. Moving further, understand the meaning and differences between sale and agreement to sell. That's again one of the most practical aspect of our life. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಈ ಗೊಂದಲಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್. ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮಾರಾಟ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು, ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಸೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್, ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಮೇ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಮನಿ, ವಿ ಮೇ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್. ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಕರಾರು ಮಾರಾಟದ ಕರಾರು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟದ ಕರಾರು, ಸೇಲು ಮಾರಾಟ. ಇವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳೇ. both of them are contracts, but what is the difference? What is the meaning of sale and what is the meaning of agreement to sell, and what is the difference in their implications? ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. We should have clarity in this regard. Moving further is the ability to identify the conditions and warranties of a contract of sale of goods. ಏನಿದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಷರತ್ತುಗಳು, ವಾರಂಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್, ಏನು ಹಿಂಗಿದೆ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ವಿ ಬೈ ಇಟ್. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವೇ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಡ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿಗೆ, 10 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡಪ್ಪ ನಂಗೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರಿ ತಗೊಳ್ರಿ, 10 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಡೀಷನ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ 10 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೊಡೆದಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ತಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಸ್ಕೊಬೇಕು ನೀನು. ಅದ್ ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದೋಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ the goods which are purchased can be exchanged or returned within 21 days. 21 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಕಾರಣ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 21 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ವಾರಂಟಿನ. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ತದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾರಂಟೀಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ. ಯಾರದು? ಹೌದಲ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ
ಭಗವಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ, 4 ಜನರು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಯಾರ್ರಿ ಇದು? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ? ಹೆಲೋ, ಯಾರ್ಯಾರ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋದ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಹಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು ಅವರು? ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್? ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನ್ರಿ ಅವರು? ಓಕೆ, ಸಾರಿ ರೈಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಯಾರದು? ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಸರ್. ದಟ್? ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಯಾರು? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡಿ. Okay, it's all right. We'll continue. Thing is able to identify conditions and warranties. ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯಾವುದು ವಾರಂಟೀಸ್? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ವಾರಂಟೀಸ್ ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. We should be in a position to find out whether something is a condition or not. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ, ಕಂಡೀಷನ್ ವಾರಂಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕರಾರ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ therefore we should be in a position to, we will be able, ನಮ್ಮ ಔಟ್ಕಮ್ ಇನ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವ್ದು ವಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವಾರಂಟಿ, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರೀಚು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಬ್ರೀಚಾ ಅಥವಾ ವಾರಂಟಿನ ಬ್ರೀಚಾ? ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿಯೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಮುರಿಯೋದು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವಾರಂಟೀಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಮುರಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. next one. Acquire knowledge as to when title of a goods is transferred from seller to buyer. Again, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇರೋದು, ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯಾವಾಗ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಂದ ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. as to the importance of deciding as to when title in the goods transfers from seller to buyer. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಕರಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಶ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಮುಂದೆ. then comes understand the concept of unpaid seller and his right. unpaid seller ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? paid seller ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ನು ಏನನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ he is a paid seller. unpaid seller ಅಂದ್ರೆ unpaid seller is a person who has given me, who has sold the goods to me. ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಂಗೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ನನ್ಗಾಗ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ, ಆ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅನ್ಪೇಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೇನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು know the rights of an unpaid seller and what is the concept of unpaid seller. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. So this is the outline or an overview into the syllabus as well as the learning outcomes of unit 4 and unit 5.
ಯೂನಿಟ್ 4, 5 ಎರಡು ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. You should be in a position to apply the law and answer to practical questions, or if at all a moot court comes, moot courts ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಯಾವುದು, ನಿಯಮ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಿರೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತೀರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆರ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾರ ಎದುರಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಮತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. For that purpose, these two units, sale of goods and partnership law, have been prescribed. So this is with respect to the subjects overview. As far as subjects overview is concerned, that's all. So if you have any doubts in the things which we discussed so far, you can ask. Any question? Okay, so then we'll proceed. At least you people should respond. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್. ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ನೌ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂನಿಟ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಮುಂದುವರಿತಾ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 hours ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ ಕೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ just look into that. So we are left with 10 minutes. We will start just with the first part of our unit 1. Unit 1 ನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗನ ಇವತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Yes, let us see that. Partnership and introduction. Okay, you can see the slide. Is the slide visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So partnership and introduction. ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತವು ಇವು ಏನಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ Right over it. ಎಸ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತ Sir, ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಲೀಕತ್ವ sir. ಮಾಲೀಕ ಅಂತೀವಿ. ಮಾಲೀಕತ್ವ sir. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಅಂಗಡಿ ನಂದು, ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನ್ನೋದುದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಎಸ್, ನನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸೋಲೋ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ, ಅವನದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬೇರೆ ಯಾರದೇ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸಚ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್.
ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಯಾರು ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ನಷ್ಟಗಳಾದ್ರೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೋದು, ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿಬಹುದು ನಾನು, ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು. 108 ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರ್ತವೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆಯೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಮಾಡೋದು. ನಂದೇ, ಐ ಆಮ್ ದ ಓನರ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಲೂನ್, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವರೇ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನೇ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ಶಿಪ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ? ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ಶಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ಕಂಪನೀಸ್. ಜನರಲಿ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದೀರ ನೀವೆಲ್ಲ. ಈ MNCs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. MNCs ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಜನರಿಕ್ ಟರ್ಮ್. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ MNC ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ಶಿಪ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಗಳಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ 2013 ಮುಂಚೆ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಈ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ, ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಬೇರೆ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು, ಅದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ಶಿಪ್. ಈ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಏನಿರ್ತಾನೋ ಅವನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ. ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಇಂದುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು? ಕುಡ್ ಎನಿವನ್ ಥ್ರೋ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? Can anyone explain that? If there is a joint family property, that property belongs to whom? ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಕರ್ತ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ತ ಸರ್. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ? ಹೌದನಮ್ಮ? ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ. ಒಪ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ ಅದು. ಯಾರಿಗೆ? ಕುಟುಂಬದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಕರ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕರ್ತ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಲಕನೂ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ತಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತು 2013. 2013 ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದೋರು. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋ ಕಾನೂನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಬರೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕಾನೂನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ. ಅದು ಈಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 1% ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ 2013 ನಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವು ಏನು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ತರನೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು, ಹೆಂಗೆ, ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹೋದಾಗ, ನೀವು ಕಂಪನಿ ಹೋದಾಗ 1% ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುದು ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಏನದು, ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಅಂಶ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲಾ, ಇದು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಾಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1872. ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1872. ಅದೇ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಗಿನ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕರಾರು ಅಧಿನಿಯಮ 1872 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದ್ತಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹನುಮಂತ ಹೊಸ್ಮನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಹುಷಾರು, ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಿವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 seconds. ಸೊ ಇದು ಕೀ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಮೇಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಧಿನಿಯಮನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1932. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾನೂನನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಂದುವರಿತಾ ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ನೇಚರ್, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ, ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಈ